श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रियपत्तेरित्या गणितगुणमाणिक्यविशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेमप्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिरुदयदीप्ताय हरये येन प्रादुर्भावे भूमिवलये व्यस्तारिगोसन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्वं परम् ध्वन्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारे सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्ना मान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमस अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया वगीतशिष्टाचार परम्परादिन अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुमाख्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ॐ ओमथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं धरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तारमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम्
ಪ್ರಾಪುರೋಜೇ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶಾ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्मयेषु ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿರೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि नदग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदव्यासगुरुं नौमे श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपता आरूढः सहसायतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्ति नः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः संबीजयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मना कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान् वेदेशमुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरारात्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमः सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम रामशब्दार्थवक्तारं गायत्र्यर्थं च साधकं मठादिपैरमानितं च सत्यात्मानं यतिं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ರಿ ಇದು ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ಇದು ಅನುವಾದ ರೂಪ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ಅನುವಾದವನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದು ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅವರಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ನೋಡಿ, ಪುರಾಣಕಾರರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅನುವಾದ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮೊದಲು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾಗವತದ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ಸ್ಯಾತ್ ಗುಣವೈಷಮ್ಯಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ವಿವರಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವತ್ಸ್ಯಾತ್ ಗುಣವೈಷಮ್ಯಂ ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಅಭೇದವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ
ಯಯೇತದ್ಗುಣವೈಷಮ್ಯಂ ಎಂಬ 1 ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮುಂದೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯಯೇತತ್ ಸಮುಪಾಸೀತ ತೇ ಮುಖ್ಯತಿ ಶುಚಾರ್ಪಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಐಕ್ಯದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಕ್ಯೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತದ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಭೇದವನ್ನ ಯಾಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸರ್ವತಾ ಭೇದೋಪಾಸನೆ ಇದು ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ, ಅಭೇದೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಕೀಯರು ಹೇಳಿದ ಅಭೇದವನ್ನ ಮೊದಲು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು. ಇನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದೇವೇತರೋ ಜನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಾಚಂ ಜುಹಾವ ಮನಸಿ ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜರು ತಮ್ಮ ಪರಂಧಾಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಧರ್ಮರಾಜ ತನ್ನ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ, ಧರ್ಮರಾಯರು ತಮ್ಮ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮರಾಜರು ಲಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಜರು ಲಯ ಚಿಂತನವನ್ನೇ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಾದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಜರು ಲಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನುವಾದ ಯಾತಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಯೋಗ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಲಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಧರ್ಮರಾಜರು ತಮ್ಮ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಮೊದಲು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತೂ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದು 2 ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ತಪ್ಪಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮೊದಲು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ವಿಷಯವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಛಲೇನೈವ ಸ್ವಯಂ ಭಾಗವತೆ ಬ್ರವೀತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ನೆಪದಿಂದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವಲಕ್ಷಣ, ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅನುವಾದ ಇದು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅವ ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ, ವೇದವ್ಯಾಸರು ವಾಸಿಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ವಾಕ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಧ್ಯಾನಮೇವ ಇದಂ ನ ಧ್ಯಾನಂ ಇತಿ ಚೇತ್, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಅಂಬುದು. ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಂದು ಇದು ಧ್ಯಾನ ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಅವನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಧ್ಯಾನ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದು ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನಮೇವ ಇದಂ ನ ಧ್ಯಾನಂ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಂದು ಬರೇ ಧ್ಯಾನ ರೇ,
ಧ್ಯಾನ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಠ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಧ್ಯಾನಮೇವ ಇದಂ ನ ಜ್ಞಾನಂ ಇತಿ ಚೇತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಂದು ಬರೇ ಧ್ಯಾನ, ಅದು ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತತ್ಕಿಂ ಜ್ಞಾನವು ವಿಪರೀತಂ ಧ್ಯಾನಂ ಇತಿ ನಿಯಮ ತಥಾ ಸತಿ ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಿನಃ ಶ್ರವಣ ಮನನಾಪೇಕ್ಷಾ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೀಕರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಂದು ಬರೇ ಧ್ಯಾನ, ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾದ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ವಿಪರೀತವಾದ ಧ್ಯಾನ ಅಂಬೋದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಂಟಾ? ಧ್ಯಾನ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಯಮ ಇದೆ ಏನು? ಧ್ಯಾನಂ ಮಾನಸೀ ಕ್ರಿಯಾ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಪರೀತವಾದ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಯಮ ಉಂಟಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಧ್ಯಾನವೇ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಿಯಮವಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ತಥಾ ಸತಿ ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಿನಃ ಶ್ರವಣ ಮನನಾಪೇಕ್ಷಾ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧ್ಯಾನಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತವ್ಯೋ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರುತಿನೇ ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ, ಇದು ಸರ್ವಥಾ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತಟಸ್ಥಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಸ್ವರೂಪತಯಾ ಧ್ಯಾತವ್ಯಂ ಇತಿ ಕ್ವಚಿತ್ ವಿಧಿರ್ವಾ ಪ್ರಯೋಜನಂ ವಾ ನಚ ಶ್ರೂಯತೆ. ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತಿಲ್ರಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಇದು ವಸ್ತುತಃ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ, ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಏನಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇನಾದ್ರೂ ವಿಧಿವಾಕ್ಯ ಉಂಟಾ? ಯಾವ ವಿಧಿವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ರೂಪಂ ಇದಂ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣಂ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣತೆಯಾಧ್ಯಾತವ್ಯಂ ಅಂತೇನಾದ್ರೂ ಹೀಗೆ ವಿಧಿ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂಬೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ? ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವಿಧಿವಾಕ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ತಟಸ್ಥಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಸ್ವರೂಪತೆಯ ಧ್ಯಾತವ್ಯಂ ಇತಿ ಕ್ವಚಿತ್ ವಿಧಿರ್ವಾ ನಚ ಪ್ರಯೋಜನಂ ವಾ ನಚ ಶ್ರೂಯತೆ. ಯಾವ ವಿಧಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ವಿಧಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ತಸ್ಮಾತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಕ್ಷ ಪರಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ?
ಯತ್ತತ್ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರರಣ್ಯಮದ್ವಯಂ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಅದ್ವಯಂ ಸ್ವಸಂಸ್ಥಯ ನಿತ್ಯ ನಿರಸ್ತ ಕಲ್ಮಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಖ್ಯಮಸ್ಯೋದ್ಭವನಾದಿ ಹೇತುಭಿಃ ಸ್ವಲಕ್ಷಣೈರ್ಲಕ್ಷಿತ ಭಾವ ನಿರ್ವೃತಂ. ಈ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಏನಿದೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕಿದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಸ್ಮಾತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಕ್ಷ ಪರಿಶಿಷ್ಯತೆ ತಥಾಚ. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತಥಾಚ ಸೂತ್ರಕಾರಸ್ಯ ಇದಂ ಕಥಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಕಥಂ ನ ಮತಂ. ಟೀಕರಾಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಮತವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬೋ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತೇನೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಬೋದು ಸೂತ್ರಕಾರರ ಮತ ಅಲ್ಲ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಇದು ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ. ಅನ್ಯಥಾ ಇದು ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗೋದಾದ್ರೆ, ಅನ್ಯಥಾ ಶ್ವೇತಕೇತು ಉದ್ದಾಲಕ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿತತ್ವಾತ್ ಅದ್ವೈತಮಪಿ ನ ಶ್ರುತ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ಯಾತ್. ಪರಕೃತ ಅನುವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಪುರಾಣದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಉದ್ದಾಲಕರು ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಶ್ವೇತಕೇತು ಉದ್ದಾಲಕರ ಸಂವಾದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ವಿಷಯ ನೀವು ಒಪ್ಪೋದೇನು? ಅದ್ವೈತ, ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ. ಉದ್ದಾಲಕರು ಶ್ವೇತಕೇತುಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ. ಈ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ಅದ್ವೈತ ಅಂಬೋದು ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ಅದ್ವೈತ ಅಭೇದ ಅಂಬೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉದ್ದಾಲಕರು ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಹೀಗೆ ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಅಭೇದವನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಭೇದ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕೇವಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಭೇದ ಎಂಬುದು ಇದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾವಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಇದು ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರ, ಅಲ್ಲೇನು ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬರೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ, ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೂತ್ರಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿಲ್ಲ. ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಭೇದ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ. ನ ಶ್ರುತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ಯಾತ್ ಅದ್ವೈತಮಪಿ ನ ಶ್ರುತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ಯಾತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಅಭೇದವು ಕೂಡ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ತದ್ವೈ ತತ್ ಪಶ್ಯನ್ ಋಷಿ ವಾಮದೇವ ಪ್ರತಿಪೇದೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಇತ್ಯಪಿ ಪರೋಪಾಸನಾನುವಾದ ನ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾನ್ ಸ್ಯಾತ್ ಅಥ ಯೋನ್ಯಾಂ ದೇವತಾಮುಪಾಸ್ತೆ ಇತ್ಯುಪಾಸನ ಪ್ರಕರಣತ್ವಾತ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಕೇವಲ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇದು ಕೇವಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅಂತ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಮದೇವರು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ವಾಮದೇವ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಉಪಾಸನೆಯ ಅನುವಾದವನ್ನ ಮಾತ್ರ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ
ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದ. ವಸ್ತುತಃ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಆದರೆ ಪರಕೃತವಾದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ತದ್ವೈ ತತ್ಪಶ್ಯನ್ ಋಷಿ ವಾಮದೇವ ಪ್ರತಿಪೇದೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಇತ್ಯಪಿ ಪರೋಪಾಸನ ಅನುವಾದ. ಪರಕೀಯರು ಈ ರೀತಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅಭೇದ ಹೇಳೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭೇದ ಹೇಳೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸೂತ್ರಕಾರರು ಕೇವಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಅದ್ವೈತ ಅಭೇದ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಅಭೇದದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಥ ಯೋನ್ಯಾಂ ದೇವತಾಮುಪಾಸ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಭೇದವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಸತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ರಿ. ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ತಥಾಚ ಇಲ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನೀವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಅದೇನು ಸತ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಥಾಚ ಬಹು ವಿಪ್ಲವ ಸ್ಯಾತ್. ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಅದೇನು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತಾಗೋದಾದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 10 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುವಿಪ್ಲವ ಅಂದ್ರೆ 10 ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರಗಳೆಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 10 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಸೂತ್ರಕಾರಸ್ಯ ಏವಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯದ್ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತಮೇವ ಲಕ್ಷಣಮಿತಿ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಏನು ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣವೇ, ಸರ್ವಥಾ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ತಥಾಚ ವಿಸ್ಪಷ್ಟ ತದೀಯ ವಾಕ್ಯಾಂತರ ಬಲಾತ ಅಸ್ಯಾಪಿ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಪರತ್ವಮೇವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅತೀ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರವು ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಕೇವಲ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನ ಹೊರಗಿರುವ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಪರಕೀಯರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಯತಃ ಏವಂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಸ ಲಕ್ಷಣಂ ಅತ್ರ ಸೂತ್ರೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಈ 2ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತಃ ನ ಪರಮತೆ ಅಸ್ಯ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಆರಂಭ ಏವ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಪರಮತದಲ್ಲಿ ಪರಕೀಯರಿಗೆ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಆರಂಭವೇ ಅನುಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ, ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ
ಪರಕೀಯರಿಗೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೇವಲ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ಯುಕ್ತವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಕೀಯರ ಪ್ರಕಾರ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇತ್ಯಾಹ ಅತಃ ಇತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಅಥೋ ಜೀವೈಕ್ಯಮಪಿ ಸಹ ನಿರಾಚಕ್ರೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗದ್ಗುರು ಸಹ ಜೀವೈಕ್ಯಮಪಿ ನಿರಾಚಕ್ರೆ. ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಲಕ್ಷಣ, ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ. ಭಗವಂತ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದವನು, ದೇವರು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಂದ ಮೇಲೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲದ ಈ ಜೀವನಿಂದ ಐಕ್ಯ ಹೇಗೆ ಹೊಂದ್ಯಾನು ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಸರ್ವಥಾ ಈ ಜೀವ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾಗಲಾರ, ಯಾಕೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಕಾರ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಲಕ್ಷಣಂ ಹಿ ಸಜಾತೀಯ ವಿಜಾತೀಯ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಾರ್ಥಂ ಭವತಿ. ಲಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಜಾತೀಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ವಿಜಾತೀಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್, ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಸಜಾತೀಯ ಪದಾರ್ಥ ವಿಜಾತೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದೇನೆ ಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಜನ. ಸಜಾತೀಯ ವಿಜಾತೀಯ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಾರ್ಥಂ ಹಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಭವತಿ. ಯಥಾ, ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯಥಾ ಸಮಾನ ಅಸಮಾನ ಜಾತೀಯ ವ್ಯವಚ್ಛೇದೋ ವಾ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಇತಿ. ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ. ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮಾನ ಜಾತೀಯವಾದದ್ದರಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಅಸಮಾನ ಜಾತೀಯವಾದದ್ದರಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತು ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಶಾಸ್ನಾದಿಮತ್ವಂ ಗೋರ್ ಲಕ್ಷಣಂ. ಶಾಸ್ನಾದಿಮತ್ವ ಇದು ಗೋವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಸ್ನಾದಿಮತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇದು ಗೋವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಶಾಸ್ನಾದಿಮತ್ವ ಎಂಬುದು ಸಜಾತೀಯವಾದ, ಪಶುತ್ವೇನ ಸಜಾತೀಯವಾದ ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮಹಿಷ್ಯಾದಿಗಳು ಯಾವ ಕಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗೋ ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ನಾದಿಮತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ವೃಷಭ ಮಹಿಷ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವಿಜಾತೀಯವಾದ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಸ್ನಾದಿಮತ್ವ ಗಂಗೆ ತೊಗದು ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ವಿಜಾತೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಈ ಗೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ನಾದಿಮತ್ವ ಎಂಬ ಗೋವಿನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳೋದರಿಂದ ಈ ಗೋ ಎಂಬುದು ಸಜಾತೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಮಹಿಷ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ, ವಿಜಾತೀಯವಾದ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ತಥಾಚ ಅನೇನ ಲಕ್ಷಣೇನ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಹಾಗಾರೆ ಸಜಾತೀಯ ಜೀವಾತ್ ವಿಜಾತೀಯ ಜಡಾಚ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾವರ್ತಿತಂ. ಸೂತ್ರಕಾರೇಣ ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಬೋನು ಸಜಾತೀಯರಾದ ಜೀವರಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವಿಜಾತೀಯವಾದ ಜಡ ಪದಾರ್ಥದಿಂದಲೂ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯಾವರ್ತಿತ ಭಿನ್ನ ಅಂಬೋದೇ ಸೂತ್ರಕಾರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ, ಜೀವೈಕ್ಯ ನಿರಾಕರಣ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಆರಂಭ ಕಥಂ ಜೀವೈಕ್ಯವಾದಿನಾಂ ಸ್ಯಾತ್. ಜೀವೈಕ್ಯ ಹೇಳುವವರು ನೀವು, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವವರು ನೀವು. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ನಿಮಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಈ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಐಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ?
ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ. ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಕರ್ತ. ಜೀವ ಆಗಿದ್ದಾನ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಜೀವನೇ ಬೇರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬೇರೆ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಭೇದವನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ತತ್ವವನ್ನೇ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಸೂತ್ರ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಯಾತ್ ಕಥಂಚಿತ್, ಹೋಗಲಿ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತೆ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯದಿದಂ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣಂ ಸ್ಯಾತ್. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣ, ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪಠಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಸರ್ವಥಾ ಇದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣಂ ಇತಿ ಚ ಉಪಪಾದಿತಂ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವಥಾ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯದ ನಿರಾಕರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ನಿಮಗೆ ಈ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ಇದು ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಅನುಪಪನ್ನವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಾವು ಹೇಳದಂಗಾಯಿತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾದಯಂ ಅದ್ವೈತಿನಾಂ ಅನುಪಪನ್ನ ಲಕ್ಷಣಾರಂಭ. ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಈ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದ ಆರಂಭ ಎಂಬುದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಪಪನ್ನ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಯದಿ ಜೀವವ್ಯಾವೃತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಉಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್. ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಎಂಬ ಈ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ದೇವರ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು? ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೇ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನನ್ನಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಜಡ ಮಾತ್ರವು ವ್ಯಾವೃತ್ಯರ್ಥಂತು ಲಕ್ಷಣೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಮಾನೆ ಕಥಂ ಜೀವೈಕ್ಯವಾದಿನಾಂ ಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರಾರಂಭ ಅನುಪಪನ್ನ. ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತ ಓಂ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಡದಿಂದ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಜಡದಿಂದ ಭಗವಂತ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೀವೈಕ್ಯವಾದಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರದ ಅನಾರಂಭತ್ವ ಎಂಬುದು ಏನು ದೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅನಾರಂಭಣೀಯತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರ ಇದು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಸೂತ್ರ ಆರಂಭ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸೂತ್ರ ಆರಂಭ ಆಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಬೋದಾಯ್ತು. ನೋಡ್ರಿ, ಜೀವನಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ರಿ. ಈ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೇವಲ ಜಡ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಓಂ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ನಮಗೆ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಓಂ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ಇದು ಯುಕ್ತವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ನಹಿ ಇತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಹಿ ಇತಿ ಏನಪ್ಪ? ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ನಹಿ ಜನ್ಮಾದಿ ಹೇತುತ್ವಂ ಜೀವಸ್ಯ ಜಗತೋ ಭವೇತ್. ನಹಿ ಜನ್ಮಾದಿ ಹೇತುತ್ವಂ ಜೀವಸ್ಯ ಜಗತೋ ಭವೇತ್. ನೋಡಿ, ಜೀವಸ್ಯ ಜೀವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಜಡವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿ ಹೇತುತ್ವ ನಹಿ ಭವೇತ್. ಸರ್ವಥಾ ಜನ್ಮಾದಿ ಹೇತುತ್ವ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜಡದಿಂದ ಭೇದ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ
ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಜೀವನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭೇದ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಡದಿಂದ ಭಿನ್ನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದ್ದರಿಂದ. ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೇನೆ ಜೀವನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಭಗವಂತ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನ. ಯಾಕೆ? ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಸರ್ವಥಾ ಜೀವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃವಾದ ಹರಿಯೇ ಬೇರೆ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃ ಅಲ್ಲದ ಜೀವನೇ ಬೇರೆ. ಈ ಜೀವನಿಂದಲೂ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರಿತಾ ನೋಡಿ, ಯತ್ರ ಹಿ ಲಕ್ಷಣಂ ನಾಸ್ತಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲವೋ ತತ್ಸರ್ವಂ ತತ್ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯಂ ಅಂಗೀಕರಣೀಯಂ. ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಜೀವ ಭಿನ್ನ. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವನಿಂದ ಅಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಜೀವನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಆ ಲಕ್ಷಣ. ಅದನ ಇಲ್ಲ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಸರ್ವಥಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಜೀವನಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಈ ಜೀವನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ? ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನನೇ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ಅದರಿಂದ ಭಿನ್ನ. ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಮತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಮಹಿಷ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮಹಿಷ್ಯಾದಿಗಳ ಭೇದ ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಗೋವಿನ ಭೇದ ಮಹಿಷ್ಯಾದಿಗಳಿಗಿದೆ. ಹಂಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಅಲಕ್ಷಣಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸರ್ವಥ ಅಭಿನ್ನನಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅನ್ಯಥಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಒಪ್ಪದೆ ಹೋದರೆ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗಾತೆ. ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ತದೆ ರೀ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಂಬೋದಾದರೆ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ನಚ ಇದಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಜೀವಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾದರೂ ಸರ್ವಥಾ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಜೀವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ತತ್ಕಥಂ ಅಸೌ ಅನೇನ ನ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯತೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಜೀವ ಅಂಬೋನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗಂತೀರಿ? ಈ ಲಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳವನಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂಬೋದೇ ತಿಳಿಯೋದು ಸರಿ. ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಿಂಚ ಅನೇನ ಲಕ್ಷಣೇನೇದಿ ಜೀವ ನ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯತೆ ಕಿಂತು ಸೋಪಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ್ಗತಃ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಈ ಜೀವ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಏನು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಲ್ಲ. ಈ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳೋ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಜೀವನನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೋಪಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ್ಗತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವನೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಸೇರಿದ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭೇದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಈ ಜೀವನೂ ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ ತಥಾ ಸತಿ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಜೀವೇ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಶಂಕ್ಯ ಇತರ ವ್ಯಪದೇಶಾಧಿತಾಕರಣಾದಿ ದೋಷ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇತಿ ಸೂತ್ರಕಾರೀಯಂ ತನ್ನಿರಾಕರಣಂ ಅಸಂಗತಂ ಸ್ಯಾತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆಗೇನೆ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಜೀವನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಿಗೂ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತದೆ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮುಂದೆ ಸೂತ್ರಕಾರರೇನೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು, ಜೀವ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇತರ ವ್ಯಪದೇಶಾದ್ಧಿಹಿತಾಕರಣ ದೋಷ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ
ಜೀವನನ್ನ ಅಲಕ್ಷ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತರ ವ್ಯಪದೇಶಾದ್ ಹಿತಾಕರಣಾದಿ ದೋಷ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಸಂಗತ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆಗೇನೆ ಜೀವನೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಜೀವನಿಗೂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇತರವು ವ್ಯಪದೇಶಾತಿ ಹಿತಾಕರಣಾದಿ ದೋಷ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಗತವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜೀವನೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವ ಇಬ್ಬರ ಲಕ್ಷಣ ಇದು. ಜೀವನೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಯಾರಾದರೂ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಶಂಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಅಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಂಕೆಯೇ ಹೊರತು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಹಿ ಲಕ್ಷ್ಯೇ ಏವ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಕೇನಾಪಿ ಶಂಕಿತ ನಹಿ ಶಂಕ್ಯತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಶಂಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಥಂಚಿತ್ ಶಂಕಾಯಾಂಬ ಹೋಗ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ತಸ್ಯಾಪಿ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವ ಅಂಗೀಕಾರಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಆ ಜೀವನಿಗೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜೀವನೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತತ್ರ ಲಕ್ಷಣ ನಿರಾಕರಣಂ ಕ್ರಿಯತೆ ಇತ್ಯಾಶಯವಾನಾಹ ಹಿತಾಕ್ರಿಯೇತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಶಂಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತಾಗೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶಂಕ. ಜೀವ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಹಿಂಗ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಜೀವನು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶಂಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರದು. ಇತರವು ವ್ಯಪದೇಶಾದಿ ಹಿತಾಕರಣಾದಿ ದೋಷ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಶಂಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಜೀವ ಸರ್ವಥಾ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋಡಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಹಿತಾಕ್ರಿಯಾದಿ ದೋಷಂಚ ವಕ್ಷತ್ತೇವ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭು. ಈ ಜೀವ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಇವನು ಅಸ್ವತಂತ್ರ. ತನಗೆ ಯಾವುದು ಹಿತವೋ ತನಗೆ ಯಾವುದು ಅಹಿತವೋ ಇದನ್ನ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜೀವ. ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಹಿತವಾದದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಹಿತವಾದದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂಬೋ ದೋಷಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡದೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಹಿತವಾದದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಜೀವ, ಅಹಿತವಾದದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಾನೆ ಎಂಬ ದೋಷಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉಂಟು ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರೇನೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಜೀವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷಗಳು ಉಂಟು, ಜೀವ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೀತಾರೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಪರೇಣಾಪಿ ಜೀವಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣವು ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯರ್ಥತ್ವಂ ಅಂಗೀಕೃತಮೇವ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನನೇ ಅಂತ ಪರಿಕೀಯರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಯಥಾಹ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಂ ವಿಹಾಯ ಅನ್ಯತಃ ಪರಪರಿಕಲ್ಪಿತಾತ್ ಪ್ರಧಾನಾದೇಹ ಅಚೇತನಾಚ್ಚ ಚೇತನಾದಪಿ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತೇ ಸಂಸಾರಿಣಃ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾತ್ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯಾದಿನ ಸಂಭಾವಯಿತುಮಪಿ ಶಕ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಪರಿಕೀಯರು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಜಡಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಜೀವನಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಂ ವಿಹಾಯ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ
ಅನ್ಯತಃ ಭಗವಂತನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಪರಪರಿಕಲ್ಪಿತ ಪರಕೀಯರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಜಡವಾದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಚೇತನಾತ್ ಪ್ರಧಾನಾದೇಹೆ ನ ಸಂಭಾವಯಿತು ಅಪಿ ಶಕ್ಯತೆ. ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಿಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದಿಂದ. ಮತ್ತು ಚೇತನನಾದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ಪರಿಮಿತವಾದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಚೇತನನಾದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಸಂಸಾರಿಗಳಾದ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾದಿಗಳಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಿಗಳು ಆಗತವೆ ಎಂಬುದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಕೀಯರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಪರಕೀಯರು ಕೂಡ ಜೀವನಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಥಾಪಿ ನ್ಯಾಯೇನ ಉಪಪಾದಯಿತು ಇದಮುಕ್ತಮಿತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಕೀಯರೂ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಜೀವನಿಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಜೀವರಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಹಿ ಜನ್ಮಾದಿ ಹೇತುತ್ವಂ ಜೀವಸ್ಯ ಜಗತೋ ಭವೇತ್. ವಸ್ತುತಃ ಜೀವನಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಪರಕೀಯರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಂಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಸರ್ವಥಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಇದು ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪರಕೀಯರು ಹೇಳುವ ನಿರ್ಗುಣತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಥಾ ನಿರ್ಗುಣನಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ ಮದ್ವೇಷಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.